들리시나요? 네. 그러면 시작하겠습니다. Good afternoon, sir. Let's start. Today, class will solve the last assignment 4. Before solving it, let's look at some simple concept. 오늘 수업은 지난번 제출했던 4번 엑서사이즈 풀이로 진행될 텐데 풀이를 진행하기 전에 조금 짚어드려야 될 개념들이 조금 있어서 그거를 한번 언급하고 진행하도록 하겠습니다. Let's start. A pointer is a variable which calls the address of another object. So, in the given example, I is an integer variable and PTR is an integer pointer, which is a reference to point I. So here, if you try to print value of PTR, which is nothing but address of I, and the value of I can be accessed by referencing PTR. 시작하기 전에 그냥 간단하게 포인터 예제를 살펴보고 시작할게요. 이제 i는 인티저 변수죠. 그리고 ptr은 인티저 포인터인데 그 i의 주소를 가리키고 있어요. 이제 이 ptr에 대한 밸류랑 어드레스를 출력을 하게 되면 어드레스는 이제 이 주소값을 나타내게 될 거고 i는 이제 ptr의 밸류는 i의 밸류를 나타내게 될 거죠. 이거를 이제 디레퍼런싱이라고 해서 역참조라고 부르거든요. 그러면 이제 다음으로 넘어가 보겠습니다. So that was easy. Now let's talk about one more case. There will be a local pointer variable and trying to assign some value to this pointer. We are not sure that where it's going to point. So now by stack memory concept, we already know all local variable of function will be stored in the stack, and uninitialized stack variable will have garbage value. So can you guess? By mistake, if you try to dereferencing pointer, what may be the result? I'll give you some of the possibility here. What if the garbage value is another process memory or a memory used by OS or not a valid memory location at all? So there is not fixed answer for this. All possibilities are pretty much illegal and can potentially cause program crash. 처음 설명드렸던 내용은 되게 쉽죠. 이제 포인터가 i의 주소랑 밸류 값을 어떻게 표현하는지를 살펴보았는데요. 이제 한 가지 케이스를 더 살펴보도록 하겠습니다. 지금 여기 이제 ptr이라는 인티저 포인터가 선언이 되었고 그 포인터에 바로 100이라는 변수를 100이라는 값을 집어넣고 싶어 하는데요. 지금 살펴보시면 이 ptr이라는 포인터는 어디를 가리키고 있는지 알아볼 수가 없는 상태입니다. 이런 경우에 포인터뿐만 아니라 다른 인티저 변수 i를 선언을 했지만 그 값을 초기화하기 전에는 어떠한 값이 들어있는지 알 수가 없고 그거를 저희는 이제 쓰레기값, garbage value라고 부르게 되는데요. 포인터도 마찬가지로 초기화하지 않으면 쓰레기 밸류를 가지게 됩니다. 이 쓰레기 밸류가 어떤 값들이 쓰레기에 들어갈 수 있나 살펴보면 그 주소값이 다른 프로세스가 사용하고 있는 주소값일 수도 있고 아니면
OS에서 사용하고 있는 주소값일 수도 있고 아니면 여긴 접근하면 안 되는 그런 메모리의 주소값을 참조하고 있을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이제 이러한 쓰레기 값을 가지게 된다면 여러분이 짠 프로그램 코드가 이제 큰 문제를 발생할 수도 있고 문법적으로 이제 초기화되지 않은 변수를 사용하는 거는 시스템 상에서도 권장하고 있지 않는 방법이기도 하고요. 그래서 이 방법을 어떻게 하면 해결할 수 있는지도 알아보도록 할게요. So by now, they understood the problem that keeping a pointer uninitiate can cause a great harm through the system. So how to avoid such a scenario? The answer is by using null pointer. Null is a special reserved value which is defined in std header file. So conceptually, then a pointer is initialized with null. It is pointing to zero's memory location, which is reserved memory and can be dereferenced. So after this understanding, let's go back to previous example. 이제 이 초기화되지 않은 포인터 변수의 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법을 사용할 수 있을지 살펴보자면 이제 널 포인터라는 방법을 사용해서 해결할 수가 있게 됩니다. 이 널이란 거는 이제 특별하게 정의가 되어 있는데요. stdef라는 헤더 파일 내에 정의가 되어 있고 이거 널이라는 의미는 이제 0번째 메모리 로케이션을 가리키고 있게 됩니다. 이거를 이제 알고 있는 상태로 다시 예제를 살펴보게 되자면 move on to the task. numptr_a is an integer pointer which is a reference to point null. We will simply call numptr_a to a. In the assignment, we had to use a to print 8 and 14 as hexadecimal address. Previously, we learned that integer take up 4 bytes of memory. The memory that can be expressed using a is as shown in the picture. At 2 to express 8 and to express 14, we need to add 5. In the same way, b is a double pointer, which is a reference to point null. Double take up 8 bytes of memory, and to express 10, need to add 2. To express 38, need to add 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next, C is the character pointer and take up 1 byte of memory. So to express 3 and 9, we need to add 3 and 9 to C. Any questions so far? 네. 네, 마이크 켜도 됩니다. 네, 안녕하세요. 들리시나요? 네, 들립니다. 네. 아까 설명해 주신 5페이지에서 네. 그 앞부분 지금 여기서 문제가 된다고 하신 부분이 잘 이해가 가지 않아서 네. 조금 다시 설명해 주실 수 있나요? 어,
우선 지금 초기화되지 않은 변수에는 어떠한 값이 들어가 있는지 저희는 확신할 수가 없습니다. 이 초기화되지 않은 변수에 지금 ptr이라는 포인터가 어디를 가리키고 있는지 아무도 모르는 상황이잖아요. 이 주소 값이 만약에 다른 프로세스가 이미 사용하고 있는 주소 값일 수도 있고, 이제 다른 OS가 사용하고 있는 중요한 주소일 수도 있고, 아니면 아예 접근이 제한되어 있는 권한이 없는 그러한 메모리의 주소를 얘가 쓰레기 값으로 가지고 있을지 아무도 몰라요. 그렇기 때문에 이제 이러한 상황들을 방지하기 위해서 포인터를 초기에 이제 널이라는 포인터로 포인터를 이용해서 초기화시키는 작업이 중요하다고 말씀드린 겁니다. 아, 네. 그러면 지금 이 같은 경우는 지금 4번째 라인이랑 5번째 라인을 순서를 바꿔서 쓰면 그래도 문제가 되나요? 아, 100이라는 것 자체가 네네. 주소 값이 아니기 때문에 음, 이제 이 100이라는 주소를 가리키게 되면은 상관이 없는데, 지금 이 컨셉에서 말씀드리는 이 코드를 보시면 그냥 이 포인터에 100이라는 밸류 값을 넣고 싶어 하는 그런 상황이거든요. 지금 이 포인터는 어떠한 변수에 가지고 있는 주소 값을 가지고 오는 게 중요하잖아요. 근데 이제 여기는 그냥 어디를 가리키고 있을지 주소가 정해져 있지 않은 상태에서 나는 100이라는 변수를 그냥 가리키고 싶어라고 표현을 하려고 하기 때문에 문제가 발생하는 거라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 주소 어디를 콕 집어서 나타낼지 주소 값을 먼저 정해줘야 된다고 생각하시면 될 것 같습니다. 네, 이해했습니다. 네. 감사합니다. 그러면 과제 설명을 드릴게요. 이제 numptra라는 인티저 변수가 있습니다. 이제 nul로 초기화되어서 0의 주소를 가리키고 있고요. 편하게 numptr abc를 그냥 간단하게 abc라고 표현을 하겠습니다. a는 인티저 변수고, 인티저 변수는 수업 시간에 교수님께서 알려드렸듯이 4바이트의 크기를 가지고 있습니다. 그래서 저희 과제에서는 이 numptra를 활용해서 8과 14라는 주소값을 표현을 해야 되는데, 이제 첫 번째로 많이 혼란스러웠을 부분이 14라는 숫자를 어떻게 나타낼까라는 고민이었을 건데요. 일단 주소값 자체는 16진수로 나타나진다는 것을 알고 계시면 이 출력해야 되는 14라는 숫자를 이제 16진수 14라는 거를 알고 계셔야 이 문제를 풀 수가 있을 겁니다. 만약에 이제 이걸 10진수로 바꿔서 계산을 직접 해보시면 아시겠지만 우선 8이라는 거는 4바이트씩 이루어진 이 인티저를 활용해서 몇 칸을 더 가면 되는지, 이제 한 칸, 두 칸 플러스 2를 하면 된다는 것을 아실 수 있을 거고요. 14라는 숫자는 이제 16진수로 표현이 되어 있기 때문에 10진수로 표현을 하면은 1, 2, 3, 4, 5를 더하면 되는 것을 확인할 수가 있을 겁니다. 그래서 이제 이 코드의 정답은 numptra에 2와 5를 더한 것이 될 거고요. 같은 방식으로 이제 numptrb는 더블이기 때문에 8바이트를 가지고 있습니다. 한 칸에. 그렇기 때문에 이제 16진수로 표현된 주소값이 10과 38을 나타내기 위해서는 각각 몇을 더해야 되는지 칸수를 세보시면 쉽게 아실 수 있겠죠. 그리고 같은 방식으로 numptrc도 이제 차라는 1바이트짜리의 메모리 크기를 가지고 있기 때문에 3과 9를 표현하기 위해서는 플러스 3과 플러스 9를 해야 되는 것을 쉽게 파악하실 수 있을 겁니다. 여기까지 또 다른 질문 있으신가요? 없으면 이제 다음, 네. 널 포인트의 처음 주소값은 0이 되는 거야? 네. 널 포인터는 앞에서 말씀드렸듯이 이제 stdef라는 헤더 파일에 포함이 되어 있는데요. 여기서 널 포인터는 0번의
0번째 메모리 로케이션을 가리킨다고 정의가 되어 있습니다. 이미. 그렇기 때문에 이제 널 포인터로 초기화를 하면은 주소값이 0으로 표시가 될 거예요. 네. 또 다른 질문 있으실까요? 없으면 넘어가도록 하겠습니다. Let's move on to character and string. Character is a single character inside of single quotes, like 차, value letter, like A. And string is a zero or more character in a double quotes, like string word value equal hello. 이제 캐릭터랑 스트링에 대해서 말씀드릴 건데, 캐릭터는 이제 한 가지 캐릭터로 이루어져 있는 그러한 베리어블을 뜻하고요. 이제 스트링은 뭐 한 개도 없어도 되고, 이제 여러 개의 캐릭터로 이루어진 여러 개의 글자가 이어져 있는 상태를 뜻한다고 생각을 하시면 될 겁니다. A character consisting of one character can be stored in 1 byte. Strings cannot be stored in char because their size exceeds 1 byte. Therefore, to save a string in a variable, save it using a pointer instead of saving it directly. Since C, which is a string pointer variable, this save value becomes an address. When the target of this address is string, it is called a string pointer variable. Specifically, it points to the location of the first character where the string is stored, like char pointer, character pointer P is pointing A character's address. 우선 이제 하나의 글자로 이루어진 캐릭터는 1바이트 크기의 차에 저장할 수가 있는데, 이제 문자열은 크기가 1바이트가 넘기 때문에 차에 직접 저장할 수가 없습니다. 따라서 이제 문자열을 스트링을 변수에 저장하기 위해서는 직접 저장할 수는 없고 포인터를 활용해서 저장을 해야 합니다. 이제 이 예제를 한번 보시면 이제 P로 선언된 캐릭터 포인터가 ABC라는 스트링을 나타내고 있는데요. 이 ABC라는 스트링은 다음과 같이 1바이트씩 메모리에 저장되게 되고, 이 포인터 P는 어디를 가리키게 되냐? A, 가장 처음에 나오는 A 캐릭터의 주소를 가리키게 될 것입니다. 이제 이게 문자열 포인터라고 하는 경우고요. 이 문자열 포인터는 이 문자열의 가장 첫 번째 글자의 주소를 가리키게 될 것입니다. 그래서 이제 저희가 풀어봤던 과제에서 살펴보면 이 캐릭터 C는 프로틴이라는 스트링을 표현을 하게 되는데요. 이 프로틴이라는 글자 중에 제일 첫 번째 7번째 라인을 프린트 해보시면은 이 포인터 C가 P라는 출력을 나타내는 것을 확인할 수가 있을 거예요. 이제 이거를 활용해서 프로틴을 어떻게 하면 포인터라는 글자로 재배열해서 나타낼 수 있는지를 하는 게 저희의 과제의 목적이었습니다. Actual let's start to solve the exercise. And the character's point C is
is a reference to string protein, and you can see that print line 7 pointer C is meaning the character of P is the first character of this string. So you can use this memory state to using protein to print out pointer. So to print out O is add C to as 2 to C is you can print out O character, and next at 5 you can print I, at 6 you can print N, at 3, at 4, at 1 you can print T, E, R. 이제 이 포인터라는 글자를 출력하기 위해서는 이제 이 메모리 상태를 확인을 하면 되는데요. 이 프로틴이라는 스트링을 저장하기 위해서 메모리에 이제 각각 1바이트씩 PROTEIN이라는 글자를 각각 저장을 하게 될 거고요. 이제 이 각각 단어들에 접근하기 위해서 포인터 C를 이용을 해야 되는데요. 이 P 다음에 오는 글자가 R, 그 다음에 오는 글자가 O기 때문에 플러스 2를 하면 이 O라는 글자를 출력할 수가 있습니다. 그리고 마찬가지로 같은 방식으로 이 순서를 찾아가면서 포인터라는 순서를 출력하게 되면은 각각 2, 5, 6, 3, 4, 1을 더하게 되면은 이 순서로 재배열을 해서 프린트할 수 있게 되는데요. 이제 이 과제를 풀이할 때 이 방법 외에도 여러 가지 방법이 존재할 수가 있어요. 뭐 사실 이 내용은 나중에 수업 시간에 교수님께서 언급하시겠지만 이제 어레이라는 배열을 나타낼 때 이 포인터, 문자열 포인터를 한번 설명을 다시 해주실 거예요. 그때 살펴보시면 이 플러스 1으로 나타내는 값이 만약에 이 차 10 포인터를 어레이라는 배열값으로 나타냈을 때 이게 0번째 배열값, 첫 번째 배열값, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째로 이렇게 각각 접근을 할 수 있는 새로운 방식이 있어요. 그 방식으로 접근하는 거는 전체적으로 보면은 이 포인터 주소값을 참조해서 하는 방식이랑 똑같다고 볼 수 있기 때문에 만약에 이 과제를 풀이했을 때 이 C 포인터 값이 아니라 배열 값을 사용했을 때는 이것까지는 정답으로 인정을 해드리겠지만 만약에 C 포인터의 주소 값을 활용해서 출력하신 게 아니라 아스키 코드를 활용했다거나 하는 경우에는 아마 점수를 제 점수를 다 받기는 힘드실 거라고 생각합니다. Actually, there are many ways to solve this problem. In this task, a solution using the address of C is recommended. Among other solutions, the answer using the address of C will be accepted as the correct answer. In the next class, the professor will teach you the array up to the method using this array will be accepted. 네, 이제 여기까지 질문 있으실까요? 아스키 코드를 이용한 거면 알파벳 순서를 이용한 건가요? 아스키 코드를 이용해서 표현하는 걸 보면은 이제 이 P라는 캐릭터를 아스키 코드로 표현한다면 숫자가 몇이 되는지는 지금 제가 당장 확인하기가 어렵지만 이 P라는 아스키 코드를 나타내는 숫자가 있어요. 그 숫자에서 플러스 2를 하면 P 다음에 나오는 PQR, R이라는 단어를 표현할 수 있고 그 다음에 플러스 2를 하게 되면 S라는
알파벳을 표현할 수 있고 이제 A, B, C, D 순서로 표현할 수 있는 그러한 순서가 아스키 코드인데요. 지금 최재훈 학생이 말씀 주신 이 포인터 C 플러스 E 같은 경우에는 지금 이 프로틴이라는 배열의 순서를 활용한 것이기 때문에 저희가 원했던 풀이의 방향이 맞을 거라 생각하고 있습니다. 다른 질문 있으신가요? 네. 가로 없이 쓰시면 이제 아스키 코드, 이제 이 C라는 아스키 코드 값을 가진 P에 플러스 2가 돼서 아스키를 나타내기 때문에 아마 괄호를 표시해서 계산한 게 아니시라면 아마 감점 요소가 될 것 같습니다. 그리고 이제 아스키 코드를 사용해서 제출하는 거는 우선 저희가 이 프로틴이라는 메모리 구조를 아마 참고해야 하는 파일에 있을 거예요. 그 참고해야 하는 파일에서 이 프로틴이라는 메모리 구조를 저희가 힌트를 줬기 때문에 그거를 활용해서 하는 게 이 과제의 목적이었기 때문에 감점 요소가 될 것 같습니다. 그리고 P는 ABC에서 P 주소는 변수를 갖는 포인터인데 ABC라는 문자열이 들어가도 되나요? 라고 질문을 해주셨는데 우선 여기서 표현한 이 문자열을 표현하고 있는 포인터를 문자열 포인터라고 설명을 할 수가 있습니다. 이제 이 문자열은 크기가 한 단어만으로 한 글자로 이루어진 게 아니라서 한 칸의 차에다 저장을 할 수가 없기 때문에 이렇게 여러 칸에 걸쳐서 표현을 하게 되는데요. 근데 이 변수를 저장했지만 이 포인터로 주소를 저희가 만들었잖아요. 이제 포인터 변수기 때문에 저장되는 값은 주소가 되어야 돼요. 이 주소가 가르치는 대상이 이제 특별하게 문자열인 상태일 때 문자열 포인터라고 하게 되고요. 정확히는 문자열이 저장된 가장 첫 번째 문자의 위치를 가리키게 될 거예요. 그래서 이제 ABC라는 문자열이 들어가도 되나요? 라는 것은 이 문자열이 담겨있는 메모리의 주소를 나타내기 때문에 이 P를 포인터로 사용을 해도 되는 겁니다. 그리고 이 과제를 수행한 시점에서 이제 널 포인터랑 스트링이랑 어레이를 안 배우셨겠지만 이제 널이라는 거는 저희가 기본적으로 이 플러스 값이 표현되고 있지 않은 상태로 제 처음 가이드 코드를 드렸던 걸로 생각하는데요. 저희는 이제 미리 예습을 하고 오는 게 아니라 이거를 하면서 다른 조금 더 심화된 내용을 학습할 수 있으면 좋겠다라는 생각으로 이 과제를 내게 되었고 우선 이 값이 어떻게 출력되는지를 확인하기 위해서 이 뒤에다가 여러 가지 경우의 수를 직접 입력을 해보셨을 거라고 생각이 들어요. 그렇기 때문에 이제 저희는 그 과정에서 이러한 시스템이 어떻게 흘러가는지를 확인할 수 있을 거라 생각을 해서 이제 이 널이라는 널 포인터를 직접 한번 사용해 보면서 어떻게 값이 가지게 되나라는 거를 확인해 볼 수 있도록 만든 거였고 이제 이 스트링 문자열 포인터 같은 경우에는 저희가 과제 마지막 페이지에 이 프로틴이 어떻게 저장되는지 메모리를 그림으로 드렸던 걸로 기억해요. 거기서 이제 이 C라는 포인터가 P를 가리키고 있다고 표시도 해두었고요. 기본적으로 이 라인 7에 있는 이 printf 포인터 C라는 이 부분에서 P를 보여주고 있다는 것을 확인을 해서 이제 저희는 여러분들이 수업 시간에 캐릭터를 활용해서 포인터의 주소 값을 플러스 하는 그런 내용을 배우셨기 때문에 충분히 할 수 있을 거라 생각을 하고 제출을 했던 내용이고 이것 또한 이제 미리 알고 있어야 풀리는 내용이 아니라 어느 정도의 힌트를 드렸기 때문에 이제 여러분들이 배웠던 내용으로 할 수 있었을 거라고 생각이 듭니다.
가로를 치면 안 된다는 행동의 여지. 네, 사실 가이드 코드를 작성할 때 이제 포인터 C를 활용을 해서 작성을 하면 좋겠다라는 생각이 들어서 이렇게 표현한 거긴 한데, 이제 혼동의 여지가 있었을 것 같다고 저희도 생각은 하고 있습니다. 근데 이제 그 교수님 수업 단톡방에서 이런 질문이 나오기도 했어서 저희가 이제 포인터 C를 활용해서 표현하는 방법이면 다 괜찮다라고 말씀을 드렸었고요. 그리고 주소 부분 방금 그 부분 여러분들이 우려하고 있는 그러한 부분에서는 이제 채점 기준을 조금 수정을 해서 반영을 시켜보도록 하겠습니다. 그러면 이제 이 결과물이 이제 포인터 C 이제 이 메모리 구조를 활용만 했다면 충분히 활용만 했다면 점수를 최대한 줄 수 있도록 하겠습니다. 네, 캐릭터 포인터 C가 프로틴에서 C는 P의 주소를 가리키고 네, 그 주소를 따라가면 P가 나오는 것으로 이해했는데 맞습니다. 그렇게 이해하시는 게 맞습니다. 포인터 C를 활용해서 해도 된다고 한 말은 이제 이 문자열에서 문자열이 나왔을 때 포인터는 어디를 가리키게 될지를 추측해보고 활용하는 거라서 아스키 코드를 사용한 거랑은 조금 저희가 원했던 방향이랑은 조금 뭐 거리가 있지 않았을까 생각을 하고 있습니다. 네, 문자열이기 때문에 이 프로틴을 이루고 있는 문자들은 각각 1바이트씩 차지를 하고 있습니다. 문자열 다음에 오는 이 백슬래시 0이라는 거는 이제 나중에 교수님께서 수업 시간 때 언급을 해주시겠지만 이제 이러한 문자열이 나오고 나서 이 프로그램한테 이 문자열이 끝났다라는 것을 알려주기 위해서 표현하는 문자인데요. 이거를 이제 널이라고 부르기도 합니다. 얘네들을. 그래서 일부러 널이라는 거에 대해서 개념을 한번 알려드리기도 했었고 아마 이 부분에 대해서는 교수님께서 수업 시간에 조금 더 자세히 설명을 해주실 테니 아마 다음 수업 시간 때 확인하시면 좋으실 것 같습니다. 네, 생각보다 널이 여러 곳에 많이 쓰이고 있습니다. 더블 변수에 대해서 추가 설명 부탁드리는 거는 어떤 거를 말씀하시는 걸까요? 더블 변수는 인트와 어떻게 다른 건가요? 이제 더블은 인트와 크기가 다르죠, 우선. 그렇기 때문에 더 표현할 수 있는 자릿수가 더 길어질 거예요, 아마. 그래서 이제 더 긴 자릿수를 가지는 숫자는 더블을 활용해서 표현할 수가 있고 그만큼 긴 자릿수를 가지고 있기 때문에 더 큰 메모리가 필요해요. 그래서 아까 보셨듯이 인트는 4라는 크기를 가지고 있었고 더블은 8이라는 크기를 가지고 있습니다. 그리고 채점 기준과도 무관하게 스트링 변수를 이용해서 C 대괄호 숫자의 방식으로 문제를 해결할 수 있나요? 라고 말씀 주셨는데 말씀 주신 방법은 C 대괄호 숫자는 이제 어레이 표현에서 나오는데요. 이 어레이 표현은 나중에 교수님께서도
하시겠지만 이 문자열 포인터와 어레이는 같은 개념으로 볼 수 있기 때문에 그렇게 해결해도 상관이 없다고 볼 수 있습니다. 기존의 포인터는 미리 선언된 변수 주소를 따라야 하는 것을 배웠는데 매뉴얼을 이 부분은 어떻게 하면 말씀을 드릴 수 있을지 잠깐 생각을 좀 해보겠습니다. 이거는. 네, 그렇게 보시면 될 것 같아요. 지금 이렇게 선언을 한 거는 스트링 프로틴이라는 스트링하고 따옴표 프로틴이라는 줄을 먼저 선언을 하고 이 스트링을 이 포인터에 참조하는 거랑 같은 방식으로 어떻게 보면은 이 애니월드라는 스트링이 함께 선언되는 걸로 보시면 맞을 것 같습니다. 네, 스트링이 가지는 주소값은 이미 그렇죠. 임의로 저장되겠죠? 앞에서 보셨듯이 이제 이 인티저 i가 5로 선언이 되고 이 i의 주소를 포인터 값 받아오기 때문에 같은 맥락으로 보시면 이 스트링 i가 프로틴을 가지게 되고 이 프로틴이라는 스트링 i의 주소를 이 문자열 포인터가 가져가는 걸로 보시면 될 것 같습니다. 촬영해야 되면 우선 일단 다음 주 월요일은 교수님의 그 이론 강의가 진행될 겁니다, 아마. 플러스를 출력하게 되면 당장 가리키고 있는 변수 값을 이 C++는 제가 지금 당장 무슨 말인지를 이해를 못 하겠어서 네, 맞습니다. 띄어쓰기 부분도 하나의 문자로 처리가 됩니다. 그렇게 되면 A, N, Y, 공백, 그리고 W, O, R, D, S 하고 이 마지막에 붙게 되겠죠. 인티저 주소값인 경우에 네, 인티저 a에다가 주소값을 넣은 거로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 C++는 제가 생각을 못 해봤던 내용이라서 이거는 혹시 나중에 제가 메일로라도 따로 답변을 드려도 괜찮을까요? 그리고 프로틴은 이제 백슬래시를 포함해서 8바이트의 문자열, 네, 맞습니다. 이렇게 문자열을 만드실 때 넣고 싶은 문자에 마지막을 표시하는 널까지 포함해서 문자열 크기가 결정되게 될 겁니다. 또 다른 질문 있으신가요?
네, 오픈톡방 통해서 질문 남겨주시면 제가 거기에 답변 드려서 모두 다 보실 수 있도록 도와드리겠습니다. 지금 당장 질문이 안 떠오르시거나 나중에 다시 봤을 때 모르는 내용이 있다면 뭐 제 메일이나 오픈톡방 통해서 질문 남겨주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 더 질문, 네, 오늘 강의도 녹화해서 올려드리겠습니다. 다른 질문 더 있으실까요? 없으면 오늘 강의 끝마쳐도 될까요? 네. 네, 감사합니다.